तृतीय नियम होची जोता बाहर रखी आसे आमे सुनिबो नाही कि अन्य को सुनिया के देबो नाही हैला जागृत रहइबा एसाने लिखाइ छी भलो लिखाइ छी ओडिया रे जणे लोक रात्र समय रे एक भोज प्रस्तुत कर भोजी खाया पई समस्त इच्छा का इच्छा नहीं बहुत भोजी खाया इच्छा ओठी तो भलो भलो सुस्वाद्य खाद्य मिले टेस्टी टेस्टी खाद्य सब मिले नहीं एसाने लिखा जाए जणे धनी लोक रात्र समय एक भोज प्रस्तुत करी अनेक को डाकिला आ जेतले सब जक प्रस्तुत हैला रेडी सब आ सेतले से कहला जे रेडी हे जाई छी समस्त आस खाइया पर हमन को मध्य किछि किछि बाघर निमंत्रण जेतले आसे कार्ड लिखाई छे नहीं 7:30 PM डिनर रेडी अपन आसंतु कार्ड प्रिंट की देथियो नहीं మన పెళ్లి విందుల్లో పెళ్లి కార్డులు కూడా వ్రాయబడి ఉంటుంది 7:30 విందు సమయం రెడీ అయిపోతుంది మీరందరూ 7:30 లోపల వచ్చారు ଏଠି ମୋତେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଣେ ଲୋକ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା ଆପଣମାନେ ଆସି ଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ 18 ପଦରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହିଲେ ओडिया रे कोन लिखा है छी समस्ते भाई आश्चर्य लागला नहीं समस्ते कहले क्षमा मांगे हमें आश्चर्य केमती ता संभव होला भी मते आश्चर्य लागला नहीं बाबू तो दास बाबू तांकर घरे गोटे भोज प्रस्तुत कले कार्ड प्रिंटिंग करी समस्त को देले ते समस्ते कहबे हमें आस पारबो बोली जणे दि जणे सिना के कहबो कि चार जण पांच जण कहबे समस्त कहबे आस पारबो बोली बेचारा से जहाज से रेडी करतिबे सब वेस्ट ना एठी देखु छु हमें लिखा जाए समस्त कहले हम आस पारबो वाह एणु करी बाइबल लिखा है छी संकीर्ण बाट दे जीवा बहुत कष्टकर समस्त जाई परबे किंतु विनाश को जो बाट बहुत प्रशस्त अनेक लोक से बढ़ा विवाह बिंदु विवाह भोज जणे करी रात्र समय डाकुछ आज मध्य जगत रे पाप बढ़ी ना नहीं आपण माने 3 दिन को न्यूज़ सुनिथिबे ना ज्ञान केते बढ़ी आपण माने सुनिचंती मनुष्य रो ज्ञान केते बढ़ी మనిషి జ్ఞానం ఎంత ఎక్కువైందో 2-3 రోజుల్లో న్యూస్ లో మీరు వింటున్నారు కదా ఎప్పటి జ్ఞానం బଢిచి যে জনে ডাক্তার হায়দ্রাবাদ রে অଛନ୍ତି শুনନ୍ତୁ କେତେ ଜ୍ଞାନ ବଢିଛି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରେ ଅଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରେ ହସ୍ପିଟାଲ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରିମୋଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବ ରେ ଗୁରୁଗାଁव ରେ ଜଣଙ୍କର ଅପରେସନ ସେଇଠୁ ସେ ରିମୋଟ ରେ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଜ୍ଞାନ ବଢିଛି ଦେଖୁଛୁ सामने पेशेंट नथिले ऑपरेशन नहीं पारिबोनी किंतु जणे लोक हैदराबाद हॉस्पिटल रे रिमोट हाथ धरि की रखी चंती गुरगांव रे जणे पेशेंट हॉस्पिटल अछि सेठू एठी से ऑपरेशन रिमोट द्वारा करू कितनी ज्ञान पड़छि है ए दी दिन तो न्यूज़ कितनी ज्ञान पड़छि है चाइना रे मां माने तो संतान मान को गर्भधारण करନ୍ତି नहीं किंतु चाइना रे गोटे ये रोबोट को एमती तैयार करछंती जे कि शिशु जन्म कर पाए चाइना कितने ज्ञान पड़छि नहीं रिसेंटली आपण माने पढिथिले रशिया रे कैंसर वैक्सीन बारछि कितने ज्ञान पड़छि इमाने समस्ते कौन कहले समस्त कहले हम आस पर नाही हम क्षमा करो हम गणना पुस्तक पढु छु गोटे विषय कोन लेखा है स्थान रे दुईटी वंश किनान प्रवेश करे को अल्प बाट अछि ये आह्वान होची स्वर्ग राज्य पाई आस समस्त स्वर्ग राज्य जिया पाई बाइबल गोटे कथा लेखा है नहीं बाइबल माट प्रायबडी करा పిలువబడిన వారు అనేకులు ఏర్పరచబడిన వారు అనేక అవుతారు
ମାତ୍ର କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଇନଭିଟେସନ କାର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, କାହାକୁ ଦିଆହେଇନି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅଳ୍ପ। ସେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କି? ସେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କି? ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକରେ కినాను ప్రవేశ କରିବାକୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି। కానానులో ప్రవేశించడానికి దేవుడు ఏ దేశమును మీకు ఇస్తానని ఇశ్రాయేలుకు వాగ్దానం చేసినారో అది ఇస్తానని చెప్పినప్పుడు వారు కానానుకు ప్రవేశించడానికి యోర్దాను నది దగ్గరికి వచ్చేసారు। యోర్దాను నది యువతలు ఉన్నారు, నది దాటితే కానాను, జర్దాను నది పక్కకు పడేస్తుంది, నదిలో ఎప్పటి వచ్చింది ସେମାନେ ଏବଂ ନଦୀ ପାର ହେଲେ କିଣାନ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆମେ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ବ୍ରିଜ କ୍ରସ କରୁ, ତ୍ରିଶୂଳିଆ ବ୍ରିଜ କ୍ରସ କଲେ କ'ଣ ଆସିବ? କଟକ ଆସିବ। ବାଃ କି ସୁନ୍ଦର ଜାଣିଛ ତମେ, ପାଖରେ ରହୁଛ। କିଣାନ ସେତିଆ ଜର୍ଦାନ ନଦୀ କୂଳ ବାଜିଛନ୍ତି, ନଦୀ ପାସ୍ କଲେ କିଣାନ ପ୍ରବେଶ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ଜଗତରେ ଏ ଭୟଙ୍କର ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ ଏତେ ବଢୁଥିବା ସମୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। स्वर्ग राज्य सन्निकट, जिसु कौन प्रचार करेगा? स्वर्ग राज्य सन्निकट, समस्त मन परिवर्तन कर। యేసు క్రీస్తు కూడా ఈ లోకం వచ్చినప్పుడు ఒకే వార్త చెప్పినారు, పరలోక రాజ్యం సమీపించబడినది, అందరూ మారు మనసు। କିଣାନ ନଦୀ ବାହାରିଲା ପରେ କିଣାନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କ'ଣ? ରୁବେନୀୟ ଏବଂ ଗାଦୀୟ ଏ ଦୁଇଟି ବଂଶ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନଦୀ ପାର ହେବୁ ନାହିଁ, ପ୍ଲିଜ କ୍ଷମା କର। ସେ ବାଳକଙ୍କୁ ଏ ଯାଜକକୁ ସେ ଯାଇ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଅ ନାହିଁ। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନାହିଁ? ଜଣେ ଲୋକ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜଣେ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଁ, 5 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା, ଥରେ ଦେଲା ଫେଲ ହେଇଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଫେଲ ହେଇଗଲା, ଥାର୍ଡ ଟାଇମ ଫେଲ ହେଇଗଲା, ପଞ୍ଚମ ଥର ମଧ୍ୟ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି। ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ପାସ୍ ହେବିନି, ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ଗୋଟେ କ'ଣ ଦୋକାନ କରିକି ବସିବି ବୋଲି ଭାବିଲା। ସେ ଦୋକାନ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ଖବର ଆସିଲା ଆରେ ତୁ ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଲୁ ବୋଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଇଏଏସ୍ ହେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଦୋକାନ କରିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଦୋକାନ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି ନାହିଁ। ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ, ଆରେ ତୁ ମୂର୍ଖଟା ନା କ'ଣ? 5 ବର୍ଷ ତୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, କଷ୍ଟ କଲୁ, ପରିଶ୍ରମ କଲୁ, ଟ୍ୟୁସନ ପଢିଲୁ, ଏଠୁ ଗଲୁ ସେଠୁ ଗଲୁ, କୋଚିଂ ନେଲୁ, ଏ ବହି ସେ ବହି ପଢିଲୁ, ଅବିକା ଆସିଗଲା ତୋ ପାଇଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର, ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ଆଇଏଏସ୍ ହେବି ନାହିଁ, ଦୋକାନରେ ବସିବି। ଏମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତିଆ। 40 ବର୍ଷ ଏମାନେ କିଣାନରେ ଯାତ୍ରା କଲେ, 40 ఇయర్స్ 40 సంవత్సరంలో అరణ్యంలో ప్రయాణం చేశారు। ఎందుకని కానాన్లో వెళ్ళడానికి 40 ବର୍ଷ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କଲେ, କିଣାନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଜର୍ଦାନ କୂଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ୍ରିଶୂଳିଆ କୂଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ପାର ହେଲେ କଟକ ଯିବେ, ଜର୍ଦାନ ପାର ହେଲା ମାନେ କିଣାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯୋଉଠି କି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି। କାହିଁକି ନା ତୁମମାନେ କାନ୍ଦୁଛ, ନାଇଁ ମିଶରୀୟ ମାନେ ତୁମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି, ମାଂସ ଦେଲେନି, ଶୋଇବାକୁ ଦେଲେନି, ପରିଶ୍ରମ କରାଇଲେ, ବାଡ଼େଇଲେ, ତୁମେ କାନ୍ଦିଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିକି ଜର୍ଦାନ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ନଦୀ ପାର ହେଲା ମାନେ କିଣାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଦୁଇଟି ବଂଶର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ରୁବେନ ଏବଂ ଗାଦୀୟ ବଂଶ ମାନେ ନାହିଁ, ପାଳକ ବାବୁ, ପାଷ୍ଟର ବାବୁ, ଆମେ ନଦୀ ପାର ହେବୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ନେଇ ନାହିଁ, ପ୍ଲିଜ କ୍ଷମା କର। ଆରେ ଏତେ ବର୍ଷ ତୁମ ଭାଇ ଯାତ୍ରା କଲ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଲ, କେତେ ନଦୀ ନାଳ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଉପତ୍ୟକା କଣ୍ଟା କେତେ ତୁଫାନ ତମେ ସମ୍ମୁଖ ନେଲ, କେତେ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଆସିଲ, ଅବିକା ଜଷ୍ଟ ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ନଦୀ ପାର ହେଇଯିବା, ସକାଳୁ ଆମେ କିଣାରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଆଉ ତମେ କହୁଛ ନାଇଁ ନାଇଁ ବସ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ଯିବନି ତମେ? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ତମର? ଏତେ ବର୍ଷ ତ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ଆସିଲ, ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରଥମ ପଦ ପଢ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆପଣ ପଢ।
ଓ କିଲିକିୟ ଦେଶକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦେଖ ସେ ସ୍ଥାନ ପଶୁପଲ ନିମନ୍ତେ ସ୍ନାନ कारण होची या ए दुईटी वंश पाई बहुत पशुपल आ से स्थान जो बहुत स्थान जर्दन नदीर जोटी एमन ओलेचंती नदी पारे पाई से स्थान रे बहुत घास थिला ताकर समस्त पशुपल पाई घास भर्ती अछि किछि समस्या बनी వీరికి సమస్య ఏంటంటే కనానులకు వెళ్ళకుండా ఉండడానికి ఒకే సమస్య. వారికి ఏమంటున్నారంటే వాళ్ళు గిలాదు ప్రదేశమునకు మందలకు తగిన స్థలము, యోర్దానుకు దగ్గర వారు ఎక్కడైతే వచ్చి చేరారో అక్కడ మంచి పచ్చిక ఉంది, మందలు తినడానికి మంచి పచ్చిక ఉంది. అక్కడ పొలం ଖାଇବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସେଠି ଘାସ ଅଛି. ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆର ପାରରେ କଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ. ନଦୀ ପାର ହେଲା ପରେ ଘାସ ଅଛି କି ପାଣି ଅଛି କି କେମିତିଆ ଜାଗା ଆମେ ଜାଣିନୁ. ଆଉ ପଶୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଖାଇବାକୁ ଦରକାର, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ. ମନା କଥା. କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନାହିଁ. ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଷ୍ଟର ବାବୁ କହିବେ, ଦାସ ବାବୁ କହିବେ, ଆରେ ସୋମବାର ଦିନ ଗିର୍ଜା ଅଛି, ମଙ୍ଗଳବାର ଗିର୍ଜା ଅଛି, ବୁଧବାର ଗିର୍ଜା ଅଛି, ଗୁରୁବାର ଗିର୍ଜା ଅଛି. କାହିଁକି ଏସବୁ ଗିର୍ଜା ରଖାଯାଇଛି? ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ? କିଛି କାମ ନାହିଁ ତାଙ୍କର? କଣ ପାଇଁ ରଖାଉଛି? ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇପାରିବା. ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇପାରିବା. ରେଡି କେମିତି ହବୁ? ଅଧିକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ, ଅଧିକ ଆମେ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବୁ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପରିଷ୍କାର ରେଡି ହବୁ ଯିବା ପାଇଁ. ସେଥିପାଇଁ ସୋମବାରଠୁ ଶନିବାର ଯାଏ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମିଟିଂ, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପାରିବାରିକ ଉପାସନା ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେଥିପାଇଁ ରେଡି. ତ ଏମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ, ଆମର ବହୁତ ପଶୁ ଅଛି. ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ. ଆରେ ବାବୁ ଗିର୍ଜା ଆସୁନ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଜି ବେପାର ଅଛି. ଝିଅ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସୁନ? ମୋର ଟ୍ୟୁସନ ଅଛି. ବାବୁ ତମେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିନ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ଅଛି. ଘରେ କୁଣିଆ ଆସନ୍ତି, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଅଛି, ରୋଷେଇ ସରିନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର. ସେମାନେ କଣ କହିଲେ? ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆସିପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆସିପାରିବୁ, ପ୍ଲିଜ କ୍ଷମା କର. ରବିବାର ଦିନ ଓନ୍ଲି, ହପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଦିନ 1:30 ବେଳକୁ ଉପବାସ, ଆରାଧନା 1:30 ବେଳକୁ. ବାବୁ ଆସ ଆସ ଆସ. ଆଜି କେତେ କମ ଲୋକ ଦେବେ. କାଲି ରାତିରେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ପାଷ୍ଟର କହୁଥିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି. କାହିଁକି ଆସିନାହାନ୍ତି ବାବୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପେଟ ବଥା. କାହିଁକି ଆସିନ ବାବୁ? ନାଇଁ ଅଙ୍କ ସମସ୍ୟା, କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆମେ କହୁ ନିଶ୍ଚୟ. କାହିଁକି ବିଗ୍ ବଜାର ଯିବା କୁହନ୍ତୁ ତ? 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ରେଡି ହେଇକି ସେ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ଛକରେ ଛିଡା ହେଇଥିବେ ବସ୍ ଧରିବା. କିନ୍ତୁ ଗିର୍ଜା ଆସିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଆସିବା ପାଇଁ, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ. ଠିକ ସମୟରେ ଫୋନ କରିବେ ପାଷ୍ଟର, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆସିପାରିବୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏ ଅସୁବିଧା, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏ ସମସ୍ୟା. ବାଇବେଲରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ. ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ପଚାରି ପାରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ. ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ. ବାଇବେଲରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘାସ ଦେଖିକି ସେ ଜାଗାକୁ ବାଛିଲେ, କହିଲେ ମତେ ଏ ଘାସ ଜାଗା ଦରକାର, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ନାହିଁ. ବାଇବେଲରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଘାସ, ଆଉ ଟିକେ ତମକୁ କ୍ଲୁ ଦେବି, ସେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଘାସ ଅଛି. ତେଣୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ଜାଗା. తెలుగులో మీకు ఒక ప్రశ్న. బైబిల్లో ఒక వ్యక్తి ఇటువంటి మంచి
గడ్డి ఉన్న ప్రదేశం చూసి నాకు ఈ ప్రదేశం మంచిది, ఇది దేవుని ఉద్యానం వల్ల కనబడుతుంది, నేను ఎందుకే దీన్ని విడిచి రాను అని అన్నాడు. ఎవడ వ్యక్తి? రైట్. ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବ 13 ପର୍ବର 10 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। 13 ର 10 ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଆଦି କାଣ୍ଡ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ବଚନ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବ 10 ପଦ। ସେତେବେଳେ ଲୋଟ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ ସୋଆର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜର୍ଦ୍ଦନର ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ପରି ସର୍ବତ ସଜଳ ଓ ଈଶ୍ୱର ଦେଖାତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ସୋଦମ ଓ ଗମୋରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା। ଦେଖିଲ, ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ପୁରା ଘାସରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ପଶୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ହବନି, ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ହବନି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ଜଟଣୀରେ, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ପଶୁ ଅଛି ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନେଇକି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କିମ୍ବା ଜଣେ ଲୋକ ଆସିକି ଘାସ କାଟିକିରି ନେଇକି ଯିବ, ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଏତେ ଘାସ, ଆଉ ଏମାନେ ରୁବେନ ଗାଦି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଘାସ ଅଛି, ଆମେ ଯିବୁନୁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି। এই স্থানে দেখুଛୁ লোଟ, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗା ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଜର୍ଦ୍ଦନର ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଘାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ଯିବୁନୁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତା ପଛରେ ଯେ ସୋଦମ ଅମରା ଅଛି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଖିକୁ ଯାହା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତା ପଛରେ ବିନାଶ ବିପଦ ଅଛି କେହି ଜାଣନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ନିଜେ ଆମେ ଚଏସ୍ କରୁ, ନିଜେ ନିଜେ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରୁ, ମତେ ଏଇଟା ଦରକାର, ମତେ ଏଇଟା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ବାବା ମତେ ଏଇଟା ଦରକାର, ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ଏଇଟା ଭଲ ନାଇଁ, ନାଇଁ ମତେ ଏଇଟା ଦରକାର। এই କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ପିଲା ତା ବାପା ମା ସାଙ୍ଗରେ ଜିଦ୍ କଲା ମୋବାଇଲ ଦରକାର, ଭେରି ସିମ୍ପଲ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ମୋବାଇଲ କେତେ ପଡୁଛି? 7-8 ହଜାର 10 ହଜାର ପଡୁଛି ନାଇଁ। ଏତେ ଜିଦ୍ କଲା ବାପା କିଣିକି ଦେଲେ। ସେ ପିଲା ଏଇନା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି, ତା ଆଖି ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେବଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ହଲୁନି ତା ଆଖି ଗୁଡ଼ା, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପାଗଳ ପରି ହେଇଯାଇଛି, ଖାଲି ବିଳି ହଉଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନେ ମନକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ, ଦେଖାଯାଉଛି ସୁନ୍ଦର, ଏ କପଡ଼ା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ବିପଦ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନା। ଏମାନେ ଏ ରୁବେନ ଗାଦିଅ ମାନେ ଏମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ବାଳକ ବାବୁ, ଆମେ ଜର୍ଦ୍ଦନରେ କୋଣକୁ ଆସିଛୁ, କାନାନ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଆରେ କାହିଁ ଯିବନି? ଆମକୁ ବହୁତ ପଶୁ ଅଛି, ଆମେ ଯିବୁ ନା, ଆପଣ ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ କ'ଣ ଏ ପ୍ରକାର ବେଳେ ବେଳେ କରୁ କି? ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ, ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର କରୁ କି? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେପଟେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଗିର୍ଜାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ମିଳିବ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ମିଳିବ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ବସିଲେ କ'ଣ ମିଳିବ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ବାଇବଲ ପଢିଲେ କ'ଣ ମିଳିବ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ବାଇବଲ ଧ୍ୟାନ କଲେ କ'ଣ ମିଳିବ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ପାରିବାରିକ ଉପାସନା ଗଲେ କ'ଣ ମିଳିବ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଜାଣିକି ବି ଅନେକ କୁହନ୍ତି ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିପାରିବିନି, ଦାସ ବାବୁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିପାରିବିନି। ଆରେ ବାବୁ କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରେ ବହୁତ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ବହୁତ କୁଣିଆ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବଜାର ଯିବି, ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବି, ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ଯିବି, ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯିବି। ପଶୁ ଦେବା, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପଶୁ ଦେଲେ ଭୁଲ କଲେ କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପରମେଶ୍ୱର ଦେଲେ ଭୁଲ କଲେ କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଜନେସ ଦେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଭୁଲ କଲେ କି? ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ଦେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଭୁଲ କଲେ କି?
आपन को सुंदर धन देले भूल गले कि आपन को सौंदर्य देले भूल गले कि ताकू नहीं कि आपन आशीर्वाद थिला धन को धर कि आपन प्रभु को पास आशीर्वाद थिला पिला मान को नहीं कि आशीर्वाद थिला ट्यूशन छाड़ के आशीर्वाद थिला व्यापार को बंद करके आशीर्वाद थिला किंतु एमाने कहउछन कोन आज्ञा हमर बहुत पशु अछि हमें जाई पारबा जगत रे हमन बंची छु हमन समस्त गोटे लक्ष्य स्वर्ग जीवन समस्त गोटे लक्ष्य स्वर्ग जीवन जहाँ हेले मत हमें स्वर्ग जीवन तेणु कर हमें पृथ्वी रे रेडी होछु गिरजा आसछु प्रार्थना आसछु उपवास प्रार्थना आसछु बाइबल स्टडी आसछु शनिवार दिन प्रार्थना सभा परिवार को उपासना सभा आसछु काहे रेडी होछु निज आत्मा को हमें प्रिपेयर करछु सफा करछु मार्चता करछु दउछु परिष्कार करछु अरे किछि हळिया रहि गेला कि ए गृह को आसीबा पूर्व जणे मां आसती सब तक हळि दियो सरला परे पुणे हळि दियो काहे कि या ईश्वर को गृह परिष्कार रहिबार अछि आम आत्मा मध्ये ईश्वर के पाको जुआ गले परिष्कार रहिबार अछि सेत में प्रिपेयर प्रस्तुति दरकार तेणु करी सप्ताह जाक मीटिंग्स होल वीक मीटिंग्स केते जण आमे आसी पारुछु ताउच प्रश्न केते जण आमे निज आत्मा पय चिंतित वार अंत सबले ఎంతమంది సభకు రాగలుగుతున్నాము సభలు ఆయన గురించి చూడాలి ప్రార్థన ఆయన గురించి చూసుకోవడం గృహ కోడికలు ఆయన గురించి చూసుకోవడం మన ఆత్మిక సిద్ధపాటు గురించి శుద్ధీకరణ గురించి ఇవన్నీ ఏర్పడతాయి కానీ ఎంతగా మనం ఇష్టపడి వస్తున్నాం बेचारा ए दुईटी गोष्ठी लोक माने समस्त खुशी रहछन्ती हमें जगदम पारे ले किणान को पहुंचु जो स्थान की दुग्ध मधु क्षीर सुंदर रहित स्थान किंतु ये माने कहउछन्ती नाइ हमें जीवन अरे बाबू कोन पे जीवन है आजा एटी सुंदर घास अछि हम पशु माने ये सुंदर घास खाइले भल क्षीर देबे भल क्षीर देले हमें भल व्यवसाय करि परिबो आ भल व्यवसाय ले भल पैसा मिलिबो भल पैसा मिलले भल लाभ करि परिबो आज रे दुनिया मध्ये था धन अम्मा को जगत आकर्षण करे नहीं 2 घंटा अधिक करो भाई तुमको अधिक पैसा मिलेगा ट्यूशन अधिक समय रहिले तुमको ज्ञान बढ़िबो नहीं अमुक जगह रे फ्री अछि सेल फ्री सेल अछि आ केते बेला अछि सा मझिरे रबा दिन बा समस्त चलले सेठी गिजा प्रार्थना सब कोन फ्री सेठी 100 टंका रो जिंस 20 टंका पड़छि दौड़िले समस्त रबा गिजा हो मंगलवार प्रार्थना हो शनिवार दिन उपवास हो छाड़ी की दौड़िले समस्त मने रख हम निज आखि को सुंदर किछि दिखा दे लोट को जर्दन रो एपटे सुंदर देखागला किंतु फल कोन हैला जानि छथि आपण समस्त नै कोन हैला फल लोटक स्त्री कोन हैले लवण बाइबल रे अनेक उदाहरण अछि आखि को जहाँ भल देखा जाए जागृत ता हमको विनाश नहीं छ मो गोटे उदाहरण मो निज कथा तमार कथा न जानि मो थारे विशाखापट्टनम जाई हैं खास को जानि छ विशाखापट्टनम आ विशाखापट्टनम के जण जानि छ के जण जाई छ अरे बहुत लोग जाई छ नहीं सेठी बीच अछि बीच जानि छ ना आर के बीच अछि मो भौणी सेठी मोर दी जण भौणी सेठी बाय छथि विशाखापट्टनम जाई गोटे विवाह जाई विवाह सरियला विवाह रे पेटे खाइलो भक्ति पेट मांस चिकन बिरयानी बिरयानी सब खाइ पेट भर्ती अछि संध्या रे कहले आमे राति रे ट्रेन 10 टा बजे हम ठीक बीच जाई का बीच गले बुली गली बीच रे सेठी माछ भजा अछि चिकन पकोड़ा अछि एक चप कोन दुनिया सेठी सब
ଅବିକା ବାବୁ ବିବାହରେ ପେଟେ ଭର୍ତ୍ତେ ବାଡେଇକିରି ଖାଇକିରି ବେକ ଯାଏ ଆସିଲା, ପୁଣି ବିଚରେ ଖାଇବା ଦରକାର। ମତେ ଟିକେ ଲୋଭ ଲାଗିଲା, ନାଲିଆ ନାଲିଆ କଡ଼ କଡ଼ ସବୁ ଭଜା ହେଇଛି ନାଇଁ ମାଛ। ମୁଁ ସେଠୁ କଣ କଲି, ଦିଟା କିଣିକି ଖାଇଦେଲି ସିନା, କିନ୍ତୁ ବିଚରୁ ଷ୍ଟେସନକୁ ମୁଁ ଆସିପାରିଲି, ପେଟ ଖରାପ, ଝାଡା ଦେଖ। बेले बेले आमाको आखी को जा सुंदर देखा जीवो ता आमा को कोठ में नहीं जीवो विनाश जागर। जे कौन से विषय हो, जे कौन से विषय हो, अगले उदाहरण कहबी बाइबल रा सामसन आखी को कौन बोल देखाला, सुंदर देखाला। नाई मते से झियो दरकार सुंदर अछि, नाई मते से पुओ दरकार सुंदर अछि, नाई मते से ही बाइक दरकार सुंदर अछि। किंतु परे कौन है से सुंदर सामसन को कौन कला, दीटा आखी तार। बेले बेले आमा को जीवन रे स्वर्ग राज्य न जीवा पाई मध्य मझिरे ए प्रकार सुंदर सुंदर अट्रैक्शन गुड आसे। रविवार दिन गिरजा न जीवा पाई हठात बुधवार दिन गोटे अट्रैक्शन, अरे होटल में मिलुची मागणा सस्ता चलो, अरे रविवार दिन 10टा बेलू बागर बजे अच्छी चलो। मझिरे मझिरे हमको सुंदर सुंदर अट्रैक्शन जिनस गुड़ा सब आसे, जहाँ कि हम मन को अट्रैक्ट करे, आखी को अट्रैक्ट करे। सुंदर सुंदर लुगा मिलची सस्ता चलो, सुंदर गहना मिलची सस्ता चलो, सुंदर खाइबा मिलची सस्ता चलो। किंतु जानि रखो ता पछरे कोन अछि, सोदोम अछि, डेथ अछि, विपद अछि, आपद अछि। एमाने जानि नांती रूबेन गादी माने किणाम देश रे कोन अछि से माने बोचती आज्ञा में सेपटे कोन अछि हम जानि ना, किंतु एपटे सुंदर अछि, खाद्य अछि, घास अछि, सबुज अछि, पानी अछि, पशु माने थचंती से माने पय जागा भल हमें जीवन किना। आज जगत रे अनेक अछि, होते एठी अनेक अछि जो कोन प्रकार आगे हमको गिरजा दरकार नहीं, प्रार्थना दरकार नहीं, हमको उपवास दरकार नहीं, बाइबल स्टडी दरकार नहीं, हमें आसबो नहीं, हमें सबदिन आसबो नहीं। आसबे ना आसला पूर्व पचार चंत के जन आगे अपन आसलेनी, मां तुम आसलनी, भाई तुम आसलनी, काहे आसलनी ताको पेट भरुनी। से जानती समस्त हमें स्वर्ग को जीवा, एजी चर्च शिखर चंद्र समस्त हमें कोन स्वर्ग को जीवा, कि केते जण जीवे कौन देखी कि हमें जगत रे गिरजा छाड़ी के रह जाउछु, कौन हमको आखी को भल लागुची प्रार्थना छाड़ी के रह जाउछु। घरे एते काम कौन हमरो हमें प्रार्थना बाइबल न आज के जण बाइबल पढछु सकाळ उठ के हाथ के उठाम निज मन को पचारो, सकाळ में बाइबल काहे की पढनी, काहे की प्रार्थना करनी, बाइबल न पढ़ के प्रार्थना न करके टिफिन खाई देची, काहे की खाई देची। छोट विषय मन रखंतु, ए छोट विषय हमको बड्ड विपद आनी, स्वर्ग न जीवा पाई करतो नहीं। सामसन छोट विषय मो इच्छा बोली कर, किंतु कोन हला शेष रे जीवन नष्ट। जागृत अपन आमनकर यात्रा ए जगत रे कोन पाई स्वर्ग जीवा पाई, किंतु मझिरे मझिरे आमन को आकर्षण देखा जाउछ, सुंदर घास अछि, जर्दन एपारे सुंदर देखा जाउछ, लोटम को सुंदर देखा गला नहीं, आउ जण स्त्री को सुंदर देखा गला नहीं, आउ जण स्त्री के आईबम को स्त्री नहीं, मां तुम्हें ये जगह छाड़ी के चली जाओ, ये जगह को परमेश्वर पोड़ी देबे। समस्त बाहरी आसले किंतु आईबम को स्त्री कोन करले, टिके पछी को गेले नहीं, कोन गेले आईबम को स्त्री, आईबो स्त्री देखंतु आईबो आईबो देखंतु आईबो पुस्तक प्रथम पर्व से तो लोट
କିନ୍ତୁ ଆଇବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। యోగ ଦୁଇ ପର୍ବ ଆଇବ 2 ପର୍ବ 10 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। అందుకతడు విగ్రహాలు మాట్లాడినట్లు అతని భార్య వచ్చి "నీవు ఇంకా నీ యథార్థత వదులుకుందువా? దేవుని దూషించి మరణం కామనే." అందుకతడు మూర్ఖురాలు మాట్లాడినట్టు నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు. మనం దేని వలన మేలు అనుభవించుదుము, కీడు మనం అనుభవింప తగదా? ଆଇବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଦାପୁର କହିଲେ, ତେଣୁକରି ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆଇବଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ସେ ଆଇବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆମେ କ'ଣ ସଦାପୁରଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ଅନୁଭବ କରିବା, ଅମଙ୍ଗଳ ଅନୁଭବ କରିବା ନାହିଁ। ଆଇବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ఐబో కోచి తన స్త్రీ ଆଇବ ଫର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର 10 ପଦରେ ଆମେ ପଢିଲୁ ନା। మనం దేవుని వలన మేలు అనుభవించుదుమా, కీడు అనుభవించ తగదా అని ఐబో యోగు అంటాడు కదా। ఆ స్త్రీతో అంటాడు కదా। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଆସିବୁ କେବଳ କ'ଣ ଭଲ ଥିଲେ ଆସିବୁ, ନଥିଲେ ଆସିବୁ। ପ୍ରଭୁଦାସ ଯଦି ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆସିବୁ, ନହେଲେ ଆସିବୁ। ଜାଗ୍ରତ ଜଗତ ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ ବିଷୟ ଦେଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଆକର୍ଷଣ ପଛେ ଦୌଡ଼ିବୁ ଆମେ କ'ଣ ହବୁ? ବିପଦରେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଛାଡ଼ି ଆଉ କୌଣସି ଉପସ୍ଥିତି ଘରେ କଥା ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଯେବେ ଯେବେ ଆମେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁ, ପୁଣି ଯାଉ ଜଗତ ପଛରେ, ଆମେ ବିପଦ। ସେ ଯେକୌଣସି ହଉ, ସୋମବାର ହଉ, ମଙ୍ଗଳବାର ହଉ, ବୁଧବାର ହଉ, ଗୁରୁବାର ହଉ, ଶୁକ୍ରବାର ହଉ, ଶନିବାର କି ରବିବାର, ଯେବେ ଯେବେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିକି ଯିବୁ, ବିପଦରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଘରେ ରହିବୁ ଅଶାନ୍ତି ହେବ। ଜାଗ୍ରତ। ଆଜି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଜଗତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଗିର୍ଜା ଯିବେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଯିବ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ। ବିଗ ବଜାର ଯିବ? ହଁ। ଖାଇବାକୁ ଯିବ? ହଁ। 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ଯିବ? ହଁ। ଫିଲ୍ମ ଯିବ? ହଁ। କିନ୍ତୁ ଗିର୍ଜା ଯିବନି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜାଗ୍ରତ ଜଗତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? స్వర్గ రాజ్య జీవం। ఈ లోకంలో అందరి యొక్క ప్రయాస, మనందరి కష్టము, మనందరి యొక్క చేష్ట ఏమంటే పరలోక రాజ్యం వెళ్ళాలి। కానీ దుఃఖం ఏంటంటే సంఖ్యాకాండం 31వ అధ్యాయంలో చూస్తున్నాము, మీరందరూ కానాన్ దేశంలోకి వెళ్ళి చేరాలని యోర్దానుకు యువతల వచ్చి నిలబడినా కూడా ఈ ఇద్దరు 2 గోత్రాల వారు చెప్తున్నాము, అయ్యా పాస్టారు, యాజకుడా, మేము వెళ్ళము, దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి, దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి। ଆସୁ ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଗତର ଆକର୍ଷଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣ। ମୋ ପାଇଁ ଯେ ଆକର୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ ନଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଆକର୍ଷଣ ପଡ଼ିଶା ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆକର୍ଷଣ ନଥିବ, ସାନ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଆକର୍ଷଣ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆକର୍ଷଣ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ କ'ଣ କରେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାନ୍ତିରେ ଆମକୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ଜାଗ୍ରତ କ'ଣ ହେଲା? ଏ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ ଗଣା ପୁସ୍ତକ 32 ପର୍ବରେ 2ଟି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ରୁବେନ ଏବଂ ଗାଦ। ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍କ ଲିଖିତ సుసమాచార్ మార్కు సువార్తలో వీరి గురించి ఒక మాట వ్రాయబడింది। మార్కు లిఖిత సుసమాచాରରେ ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପରେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ଆରପଟରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏମାନେ ଥିଲେ, ରୁବେନ ଗାଦିୟ, ସେ ଜାଗାକୁ ଯୀଶୁ ଯାଇଥିଲେ ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 5 ପର୍ବ 20 ପଦ। କହିଲେ ଚାଲି ଯାଇ ଯୀଶୁ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଯେ
మీలో ప్రకటింప నానబింపగా అందరూ ఆశ్చర్యపడి ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ଆରପଟରେ ଏମାନେ ଯୋଉ ଜାଗା ଥିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା। ଏ ଜାଗାରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲା ଯେକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। କିଏ ସେ ଜାଗାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଆସିଲା? ଏକ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଆସିଲା, ଯେ କି ସମାଧିରେ ବନ୍ଧା ଥିଲା ରହୁଥିଲା। ସେ ଅନେକ ଜଞ୍ଜିର ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ଜାଗ୍ରତ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେବେ ଯେବେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବୁ ଆମର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେବ। ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅବହେଳା ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆମକୁ ଦୂରେଇବ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆମକୁ ଦୂରେଇବ। ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଜଗତରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରିବେ, ଆମର ବଂଶର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରିବେ। ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଯୀଶୁ, ଆମକୁ ଗୀର୍ଜା ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସାନ ପିଲାକୁ ପଚରା ଗଲା, ବାବୁରେ ତୁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଆସୁନୁ ରବିବାର ଦିନ? ଝିଅ ତମେ ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆସୁନ, ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ଆସୁନ? ସେମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କାହିଁକି ଆସିବୁ? ବାପା ତ ରବିବାର ଦିନ ଯାଆନ୍ତି ଫିଲ୍ମ, ମା ତ ରବିବାର ଦିନ ଯାଏ ସେ ଯୋଉ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ କେସ୍, କୋଉଠି ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ପଡିବ ସେଠି ମା ଯାଇ ବସେ, ନିଜେ ଆସେ। ଆମେ କେମିତି ଆସିବୁ? ଆମେ କିଏ ନେଇକି ଆସିଲେ ସିନା ଆସିବୁ। ଜଗତର ଅବସ୍ଥା ଏମିତିଆ। ଏମାନେ ଦୁଇଟି ବଂଶ ମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଆମେ କିଣା ଜୀବନ ଜର୍ଦ୍ଦନ ଏପଟକେ ରହିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ସେ ଆରପଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସେ ଜାଗାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଭୂତ ଧରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲା ଯୀଶୁକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଭୂତାଗ୍ରସ୍ତ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଯେବେ ଯେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅବହେଳା କରିବୁ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେବ। ଆସୁ ଜଗତର ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆମଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ, ଆମଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଗାରେଟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛାଡ଼ିବା। ମଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛାଡ଼ିବା। ଫିଲ୍ମ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛାଡ଼ିବା। ମନ୍ଦ କଥା କହିବାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛାଡ଼ିବା। ମନ୍ଦ ନ ଦେଖିବାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛାଡ଼ିବା। ହଇନି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛାଡ଼ିବା। ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ଅଛି ଆମର। ଯଦି କରିପାରିବ ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବା। ନଚେତ୍ ଏଇ ଭୂତାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଯେମିତି ଅଛି ଡେକାପଲ୍ଲୀରେ, ଆମର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ସେମିତି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଅନ୍ତି, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଅନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହିଲି ନା, ଜ୍ଞାନ ଏତେ ବଢିଛି ନାଇଁ। ରଷିଆରେ କ୍ୟାନ୍ସରର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାରିଲା, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଡକ୍ଟର ରହିକରି ଗୁରଗାଁରେ ଅପରେସନ କରିପାରୁଛି। ଗୋଟେ ରୋବୋଟ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରୁଛି। ଜ୍ଞାନ କେତେ ବଢିଛି। ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇପାରିବ, ଏ ଧନ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇପାରିବ। ମାତ୍ର ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇପାରିବ, କିଏ? ଯୀଶୁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇପାରିବ। ଆସୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା। ଯୀଶୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୁଝିବା, ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ଦେଇଥିବା ସୁଯୋଗ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଭୁ ଦାସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।